नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आज राशि कार्यक्रम को। आज राशि कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं आज राशि कार्यक्रम सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने जानापी पाइबे जे सेमानंकर अगस्ट मास 2026 किपरि रही जाऊँगी। अगस्ट मास 2026 मासिक राशिफल संपर्क में आज वीडियो आपण मैंने जानापी पाइबे से भिडटी को शेष पर्यंत निहाती रूप से देखंतु। यह सहित आपण मैंने वीडियो रे जानिबे जे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही अगस्ट मासरे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहुछि ताहा संपर्क में। यह सहित आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपर्क में मध्य जानिबे। आउ जेउ ग्रह आपण को खराब फल प्रदान करुच्छे तांको पाई मध्य किछि विशेष प्रतिकार भिडियोर शेष में जानिबे। तो एबे चलंतु जानिबा आपणकर एही अगस्ट मासरे केउं सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबा पई जाउछि केउं क्षेत्र रे। ता पूर्वरु भिडियोटी रे कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव निश्चय रूप से लिखंतु एवं भिडियोटी भल लगिले गोटे लाइक करने सहित चैनल टी नुआ सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु एवं भिडियोटी को अन्य मानक साथी शेयर गोटे निश्चय रूप से करंतु। तेबे बंधु मैंने एबे आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणकर नवग्रहर स्थिति किपरि रहुअछि। तो आपणकर द्वितीय घरे मंगल अवस्थान करिसंती, केतु तृतीय घरे, राहु पंचम घरे, शनि बक्री अवस्था षष्ठ घरे अछंती, शुक्र और बुध नवम घरे, सूर्य दशम घरे, बृहस्पति एकादश घरे अवस्थान करिसंती। आउ चंद्रमा आपणकर द्वादश घरे अछंती जे कि प्रत्येक 2 दिन थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने यह तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति। एबे आसंतु जानिबा सर्वप्रथम आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्ट मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली कहा जाइथाय। तो एही अगस्ट मासरे आपण मानक पई स्वास्थ्य कथा जदि कहिबा ताहले यह मिश्रित प्रभाव देखाइबाकु जाउछि। षष्ठ भाव में बक्री शनिंकर स्थिति थिबारु पुराणा रोग किंबा दीर्घ दिनर स्वास्थ्य समस्या पुणी थरे उठिबाकु लागिबो। विशेष करी हाड़ गंठी आंठू पिठी बथा स्नायुजनित असुविधा किंबा थकापण अनुभव करिवे। तेणु स्वास्थ्य प्रति अवहेला करिबा ठीक हेबो नाही। द्वितीय भाव में मंगल थिबारु खाद्य पानीय उपरे जदि आपण टिके ध्यान न देबे तेबे एसिडिटी पेट जलापोड़ा आपणकर पाटीजनित बा गलाजनित किसी समस्या देखा दे पारे। तेलिया अधिक मसलायुक्त और बाहर खाद्य को यथा संभव एड़ाइबा उचित। पंचम भाव में राहु रही अधिक चिंता मानसिक चाप और निद्राहीनता भली समस्या मध्य किछि लोकन को प्रभावित करि पारे। आउ एकादश भाव में बृहस्पति शुभ प्रभाव आपणकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइब एवं समय मते चिकित्सा कले शीघ्र सुस्थता लाभ आपण करिवे। नवम भाव में शुक्र और बुधंकर उपस्थिति सकारात्मक चिंताधारा बढ़ाइब जहाँ मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखिबारे सहायक हेब। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। तो कुंडलीर पंचम घर को शिक्षार क्षेत्र बोली कहा जाइथाय। तो छात्र छात्री मानक पई ग्रह मानकर स्थिति शिक्षा क्षेत्र में मिश्रित किंतु उन्नतिदायक फल प्रदान करुछि। पंचम भाव में राहुंकर स्थिति थिबारु पाठपढ़ार केबे केबे एकाग्रतार अभाव अनावश्यक चिंता और द्वंद्व सृष्टि हेब। पाठ्य पुस्तक अपेक्षा अन्य विषय प्रति आपणकर अधिक आकर्षण रहिबारु समय नष्ट हेबार संभावना रही। तेणु छात्र छात्री माने निजर लक्ष्य उपरे ध्यान रखी नियमित अध्ययन करने आवश्यक। नवम भाव में बुध और शुक्रंकर जुगल स्थिति उच्च शिक्षा प्रतियोगितामूलक परीक्षा गवेषणा एवं नूतन विषय शिखिबा पई बहुत शुभ रहिबो। बुधंक प्रभाव में स्मरण शक्ति जुक्ति विद्या और विश्लेषण क्षमता वृद्धि पाइब। शुक्रंक कृपारु साहित्य कला संगीत डिजाइन मीडिया एवं सृजनशील विषय रे पढ़ुवा छात्र छात्री माने भल सफलता पाइबे। षष्ठ भाव में बक्री शनि थिबारु परिश्रम बिना सफलता मिलिब नाही। जेउ माने नियमित अभ्यास पुनरावृत्ति एवं समय परिचालना करिवे सेमाने निश्चिंत भाव में भल फल पाइबे। अलस्वामी किंबा पाठपढ़ा को पछकू घुंचाइबा अभ्यास क्षतिकारक साब्यस्त हेब। तो प्रेम जीवन कथा कहवा जदि आमे
ପଞ୍ଚମ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକର୍ଷଣ ତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁଗଳ ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କଥା ହେବେ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଉଠିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ରାଗରେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନି ଥିବାରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ବିବାଦ କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ସହ ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିନେବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ରହୁଛି। ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ, ଯାହା ବି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ କେବେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅହଙ୍କାର ଓ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ପରସ୍ପରର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନି ଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତି ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁଗଳ ସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନି ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବ ବୋଲି ଭାବି ବସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କାମ କଲେ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ମଝିରେ କିଛି ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମରେ ଭଲ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ନୂତନ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ଇନସେଣ୍ଟିଭ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସୁଛି। ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟର ସହ ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, IT, ମାର୍କେଟିଂ, କଳା ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଶନି ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। କେତେକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଅଫିସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ତାହେଲେ ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବଜାରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁଗଳ ସ୍ଥିତି ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, IT ଶିକ୍ଷା, ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ୟାସନ୍ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଶନି, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ, ତୃତୀୟ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନି ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ଓଂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନଥିଲେ ସେୟାର କରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।